हेलो पिलाने वेलकम टू योर चैनल मिशन एग्जाम ओडिया पिलाने आज आम चतुर्थ श्रेणीर गणित बही जो आम गणित मेला पुस्तक अच्छी तार प्रथम चैप्टर आम चारिपाखर आकृति विषय रे आज पढ़ा आलोचना करवा। तो पिले चलो स्टार्ट करवा आज लेसन। पाठ एक विषय ना हूँ आम चारिपाखर आकृति। देख कौन देती सीमा खरा छुट्टी एक बड़ सहर को जावाक चाहूले। बापा भुवनेश्वर नहीं जाते से माने नंदनकानन, पठाणी सामंत प्लानेटोरियम, बिंदुसागर, राम मंदिर, राज्य संग्रहालय, खंडगिरी, उदयगिरी गुंफा, धौलीगिरी स्तूप, राजभवन, विधानसभा भवन, कलिंग स्टाडियम परी अनेक पुराना एवं नूतन आकर्षणीय स्मारकी परिदर्शन करथिले। वर्तमान से निज पाखरे थिबा काठर ब्लॉक गुड़िक व्यवहार करी धौली स्तूपर एक मॉडल तैयारी करने को चेष्टा करुच्ची। तुम्हें मैंने साइड रे चित्र देखी पार्थिव ये हूँ सीमा बुझे ऊपर भी देखी पार्थिव सीमा को। ताले सीमा जो खरा छुट्टी रे भुवनेश्वर जो विभिन्न जगह बुली से भितर से धौलीगिरी भी बुली। धौलीगिरी स्तूप जोटा आमर शांति स्तूप तेणु ता पाखरे थिबा किछि काठर ब्लॉक गुड़िक अच्छी जो गुड़ाक से नहीं बर्तमान धौलीगिरी कौन करने गोटे मॉडल तैयारी करने को से जाऊँगी। तो पिले प्रथमे आम ये मॉडल टी करने पूर्वर ये विभिन्न प्रकार ज्यामितिक आकृति देछि। ये जो ज्यामितिक आकृति गुड़िक देछि आम प्रथमे विभिन्न प्रकार ज्यामितिक आकृति गुड़िक आस प्रथमे चिन्ह नेबा तापर जाइए आम आको आगको पढ़ा। तो पिले माने एबे आस चिन्हटीकरण करवा एवं तुम जदि जानिच तो भल कथा ना आस देखा विभिन्न प्रकार आकृति। पिले देख ये जो प्रथम चित्रटी देखुचे ये हूँ घन चित्र आपको आम सम घन बोली कहवा। तापर चित्रटा देखिपारच ये हूँ आमर आयत घन। आयत घन रे घरे आमर डिआसिल डब्बा पेड़ा सिंधुक गुड़ाक सब अच्छी। सम घन रे आमर लुडु गोटी अच्छी। पिले आपको आम कहवा कोन कोन बा आम जानुचे बर्थडे टोपी आम पिंधुचे आइसक्रीम रो कोन खाऊे हूँ कोन। ये हूँ बोले ये चित्रटा हूँ सिलिंडर गैस सिलिंडर आमर रुटी जो आमर बेलना बाड़ी ये सब सिलिंडर चक खड़ी सिलिंडर। बोले ये चित्रटी हूँ पिरामिड चित्र। ये हूँ आमर त्रिभुजकार पिरामिड बुझे पिले। ये हूँ वर्गकार पिरामिड ये हूँ गोलक। बाकी गोलकर पिले जदि एमती अधा दे था आम कही अर्धगोलक बुझे। तेल विभिन्न प्रकार ज्यामितिक चित्र आम ये देखिले तुम्हें मन रख कौ गुड़ाक कौन। पिले देख यहाँ हूँ अर्धगोलक ये अर्धगोलकर चित्र बुझे। ये हूँ पूरा गोलक ये हूँ आमर अर्धगोलक। ये समघन ये आयत घन ये आमर सिलिंडर यहाँ हूँ कोन यहाँ प्रिजिम ये पिरामिड तीन प्रकार पिरामिड देइछि बुझे। ये भी गोटे प्रकार पिरामिड बुझेगा। पिले एबे आमे देखिबा से विषय कौन देइछि। एबे पिले देख सीमा को देख ताले सीमा पाखरे जो चित्र गुड़ाक अच्छी से कौन चिन्हिल ये हूँ आमर अर्धगोलक। अर्धगोलक तार अच्छी काठर ब्लॉक ये हूँ आमर समघन अच्छी ये हूँ आयत घन ये हूँ सिलिंडर बुझे। ये आमर सीमा दुईटी जो स्टैंड कर दुईटा आयत घन ये दुईटा पेड़ा भी बड़ आयत घन आपको लेकिन सी आमर धौली शांति स्तूपर मॉडलटी बनाऊँ। आशा करुँच बुझीपार। देख कौन देछि ब्लॉक गुड़ी को व्यवहार करी एठारे दिया जाइथिबा घर गुड़िकर मॉडल तैयारी करने को चेष्टा कर। पिले यही चित्रटा देख ये हूँ गोटे घर चित्र। ये केते प्रकार जिनस हो पार देख जब आम करवा उपरटा जो एमती देछि एटा हूँ गोटे कोन ये जो तले देछि गोले यहाँ हूँ गोटे सिलिंडर। तेणु गोटे सिलिंडर आ गोटे कोन आम नहीं ये घर मॉडलटी बनई पार से भली टिके जूम कर दूँ। देख ये जो चित्रटी देछि बोले ये हूँ चार मीनार चित्रटी कौन ये चार मीनार जोटा आम हैदराबाद अच्छी। चार मीनार माने देख मीनार अर्थ हूँ पिलार आर चारिटा पिलार अच्छी भल तुम लक्ष्य कर आहरी जूम कर देख देख बोले यहाँ गोटे अच्छी ये एपटे गोटे अच्छी पुणी अच्छी पुणी चारिटा पिलार को लेकिन चार मीनार। तेल आपको जब आम बनवा कौन कौन दरकार देख यहाँ आम सिलिंडर दरकार ये प्रकार सिलिंडर एठी भी गोटे सिलिंडर दरकार एठी भी सिलिंडर दरकार एठी भी सिलिंडर दरकार
ଏଇପଟେ ସେମ୍। ତା ସହିତ ଉପରେ ଆମର କ'ଣ ଦରକାର ଅର୍ଦ୍ଧଗୋଲକ ଦରକାର। ତା ସହିତ ଏ ବେସ୍ ପାଇଁ ଆମର କ'ଣ ଦରକାର ଏଇଟା ହେଉଛି ଆୟତଘନ ଦରକାର। ଏଇଟା ଆୟତଘନ। ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ବନେଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ସିଲିଣ୍ଡର ଦରକାର, ଆୟତଘନ ଦରକାର ଆଉ କୋନ ଦରକାର। ବୁଝିହେଉଛି? ତ ପିଲେ ଏବେ ଦେଖ କ'ଣ ଦେଇଛି 1 ନମ୍ବର। ତୁମେ ମଡେଲରେ ଘରର କେଉଁ ଅଂଶ ତମେ ଦେଖାଇଛ। ତମେ ଯଦି ପିଲେ ମଡେଲଟି କରିଛ କେଉଁ ଅଂଶ ତମେ ଦେଖାଇବ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ତାର ଛାତକୁ ଦେଖାଇବା ନା ଆମେ ମଡେଲରେ ଘର ଛାତକୁ ଦେଖାଇଛୁ, ତାର ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ତମ୍ଭ ଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଖାଇଛୁ, ଏ ତଳ ମୂଳ ଦୁଆକୁ ଦେଖାଇଛୁ। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖାଇଛୁ ବୋଲି ଆମେ ଲେଖିପାରିବା। ତୁମେ ଏଇ ଅଂଶ ଗୁଡ଼ିକୁ କାହିଁକି ବାଛିଲ ବୋଲି ସେ ପଚାରୁଛି। କାହିଁକି ଆମେ ଲେଖିପାରିବା କାରଣ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ବିଲ୍ଡିଂର ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ଗୁଡ଼ିକ। ଏଇଗୁଡ଼ାକ ବିଲ୍ଡିଂର କ'ଣ ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ଗୁଡ଼ିକ ବୋଲି ଆମେ ଲେଖିବା। ତେଣୁକରି ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ଆମେ ମଡେଲଟି ତିଆରି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ବାଛିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଏଇଗୁଡ଼ିକ ଏଇ ଯେଉଁ ମଡେଲର ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ଗୁଡ଼ିକ ଅଟନ୍ତି। ତାପରେ ପିଲେ ଦେଇଛି 3 ନମ୍ବର। ଏହି ଅଂଶ ଗୁଡ଼ିକର ମଡେଲ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ କେଉଁ ଆକୃତି ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରିବ। କେଉଁ କେଉଁ ଆକୃତି ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଏବେ ଆସ ଆମେ ଚିତ୍ରକୁ ଯିବା। ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଏବେ ତୁମକୁ କହୁଥିଲି ଯଦି ଘରର ମଡେଲକୁ ଆମେ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଘରର ଏଇ ଯେଉଁ କାନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ୱାଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେବ ଆମର ସିଲିଣ୍ଡର ଆକୃତିର। ଏଇଟା ଆମେ ଲେଖିଦେବା ସିଲିଣ୍ଡର। ୱାଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେବ ସିଲିଣ୍ଡର ଆଉ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଆମେ ଲେଖିପାରିବା। ଏଇ କାନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ହେବ ସିଲିଣ୍ଡର ଆକୃତିର ଆଉ ଛାତଟା ହେବ କୋନ୍ ଆକୃତିର। ଏଇଟା ଆମେ ଲେଖିବା। ସେଇଭଳି ଯଦି 4 ମିନାର ବନେଇବା ତାହେଲେ 4 ମିନାର ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ସିଲିଣ୍ଡର, ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ଆୟତଘନ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କୋନ୍, ସରି ଏଇଟା ହେଉଛି ଅର୍ଦ୍ଧଗୋଲକ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅର୍ଦ୍ଧଗୋଲକ। ଏ ତିନିଟାକୁ ନେଇକି ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା 4 ମିନାରର ମଡେଲ ତିଆରି କରିପାରିବା। ତାପରେ ପିଲେ କ'ଣ ଦେଇଛି ତୁମର ମଡେଲ ପ୍ରକୃତ ଘର ଚିତ୍ର ସହିତ କିପରି ସମାନ। ସେ ପଚାରୁଛି କିପରି ସମାନ କହିଲ। କାରଣ ସମାନ ଆମେ ଲେଖିବା ହଁ ସମାନ ଅଟେ। କାହିଁକି ସମାନ ବା କିପରି ସମାନ। କାରଣ ଯେଉଁ ମେନ୍ ପାର୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ସେଇଗୁଡ଼ାକ ଆମେ କରେକ୍ଟ ଜାଗାରେ ସଠିକ୍ ଜାଗାରେ ଆମର ବ୍ଲକ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଆମେ କରିଛୁ। ତେଣୁ ସମାନ ଅଟେ। ବୁଝିପାରୁଛ ମାନେ ସେ ଯେମିତି ତାର ସ୍ତମ୍ଭ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁଠି ଯେମିତି କରିଥିଲା ଆମେ ସେମିତି ବ୍ଲକରେ ସ୍ତମ୍ଭ ସେମିତି କଲେ। ମଡେଲ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ମଡେଲଟେ ବନେଇବା ସେଇଭଳିଆ ଆମେ ଦେଖିକି କରିବା ନା। ଯେହେତୁ ଆମେ ତାର ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁକରଣ କରିକି କରିଛୁ ଏବଂ ସଠିକ୍ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାନିତ କରୁଛୁ ତେଣୁ ଆମର ମଡେଲ ପ୍ରକୃତ ଘର ସହିତ ସମାନ ବୋଲି ଆମେ ଲେଖିବା। ତାପରେ ଏହା ପ୍ରକୃତ ଘରଠାରୁ କିପରି ଭିନ୍ନ ଅଲଗା କେମିତି ଆମେ ଲେଖିପାରିବା। କାରଣ ମଡେଲଟି ହେଉଛି ମଡେଲଟିର ଆକାର ହେଉଛି ସାନ କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ 4 ମିନାର ଆକାର କେତେ ବଡ଼ ବୁଝିହେଉଛି ବା ଘରର ଆକାର କେତେ ବଡ଼। ଆମେ ମଡେଲକୁ ଘର ଭଳି ଏଡ଼େ ବଡ଼ କରିପାରିବା କି ଛୋଟିଆ କରିବା। ତେଣୁ ଏହାର ଆକାର ହେଉଛି ସାନ। ଆଉ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମେ କେଉଁଥିରେ ତିଆରି କରୁଛେ ନା କାଠ ବ୍ଲକରେ ତିଆରି କରୁଛେ। ଏଗୁଡ଼ିକ କାଠ ବ୍ଲକରେ ତିଆରି କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇଟାରେ ତିଆରି କି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଥରରେ ତିଆରି। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଭିନ୍ନ ଅଟେ ଏମିତି ଲେଖିପାରିବା। ତାପରେ ପିଲେ ଦେଇଛି ତୁମେ ଯଦି ମଡେଲରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଖଣ୍ଡକୁ କାଢ଼ିଦେବ ତେବେ କ'ଣ ହେବ। ଏବେ ମଡେଲଟିର ଚିତ୍ରରେ ଥିବା ଘର ପରି ଦେଖାଯିବ କି ଆମେ ଲେଖିବା ନା ଦେଖାଯିବନି। ଗୋଟେ ମଡେଲରୁ ଯଦି ଗୋଟେ ପାର୍ଟ କାଢ଼ିଦେବା ସେଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ କି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବନି। ତେଣୁ ନା ଲେଖିବା। ସେ ଦେଇଛି ତୁମେ କେଉଁ ଉପାୟରେ ମଡେଲଟିକୁ ଆହୁରି ଭଲ କରିପାରିବ। କ'ଣ କଲେ ଆହୁରି ଭଲ କରିପାରିବା ନିହାତି ଭାବରେ କ'ଣ କଲେ ଆହୁରି ଭଲ କରିପାରିବା କହିଲ। ଦେଖ ଯଦି ଜୁମ୍ ଟିକେ ମୁଁ କରୁଛି ଦେଖ ଏଠି ଘରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଏଠି ଝରକା ଦେଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଏଠି କ'ଣ କରିପାରିବା ଏଠି ଅଧିକ ଗୁଡ଼ିଏ ଆକାର ଆମେ କ'ଣ କରିବା ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଅଧିକ ଝରକା ବନେଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖ ଏ ଝରକା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ଏଠି ଗୋଟେ ବର୍ଗ ଚିତ୍ର କରିପାରିବା। ଏଠି କବାଟ ଦେଇଛି କବାଟ ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଆୟତ ଚିତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଅଧିକ ଯଦି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେପ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆକୃତି ବ୍ୟବହାର କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା ଏଟାକୁ ଅଧିକ କ'ଣ ଆହୁରି ଭଲ କରିପାରିବା। ତାପରେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଲର୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବ୍ଲକରେ ମାରିପାରିବା ତାହେଲେ ହେଇପାରିବ। ବୁଝିହେଉଛି। ତାହେଲେ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ତୁମେ କେଉଁ ଉପାୟରେ ମଡେଲଟିକୁ ଆହୁରି ଭଲ କରିପାରିବା ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଆମେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବ୍ଲକର ଆକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆକାର ଆକୃତିର ବ୍ଲକ ଯଦି ବ୍ୟବହାର କରିବୁ ଏବଂ ସେଥିରେ ରଙ୍ଗ ମାରିବୁ ତାହେଲେ ଆମେ ଏହାକୁ ଆହୁରି ଭଲ କରିପାରିବୁ।
तापर देइछि प्रकल्प कार्य पिले देइछि शिक्षार्थी मानक निज साही बा गली को अनुधान करने उत्साहित करंतु। शिक्षार्थी मैंने निज साही और गली केतोटी मुख्य घर मॉडल प्रस्तुत करते पिले तुम साही बा गली जो घर अच्छे देखिए जिंदी चित्र देइछि आर मॉडलटी तैयारी करिवो बुझाउछि बागु जीवा मु धौली स्तूपर गोटे मॉडल तैयारी करछि देख ये पिलाटी देख ये गोटे पिलाटी देइछि ये धौली ये धौली स्तूप अच्छी शांति स्तूप आर मॉडलटी तैयारी करछि ताले से कहूछि एहा धौली स्तूप परी दिशुची कि दिशुची हाँ दिशुची देखा जाऊनी धर दिशुची तापरे तुमे धौली स्तूपर एक मॉडल तैयारी करने क्यों आकृति व्यवहार कर कहीं बुझे पिलेटा देखा जाऊँ धौली स्तूप परी टिके भलसे देखिल देखा जाऊँ ना देखा जाऊनी कारण देख जूम कर देखा देख देख देखा जाऊँ देखिल ये गुड़ाक सब यहाँ हूँ आयतघन ये भी आयतघन ये भी आयतघन ये भी आयतघन ये चारिटा आयतघन ये व्यवहार कर तेणु से धौली स्तूपर गोलकटी तैयारी करछि किंतु एठी धौली स्तूपर कौन आयतघन तो किसी ना ये गोटे अर्धगोलक होइछि अर्धगोलक तेणु तुमको कौन लगुच से भाई देखा जाउछि कि आम लिखा नहीं देखा जाऊ नहीं ताले तुम्हें धौली स्तूपर एक मॉडल तैयारी करने क्यों आकृति व्यवहार कर कहीं क्यों आकृति व्यवहार करवा आम व्यवहार करवा अर्धगोलकर आकृति लिखा आम अर्धगोलक आकृति व्यवहार करवा बुझे कहीं व्यवहार करवा कारण कारण ये जो प्रकृत बा वास्तव धौली शांति स्तूप जो आकार अर्धगोलक आकार भली तेणु आम से तेणु आम जिते मॉडलटी तैयारी करवा आम अर्धगोलक को व्यवहार करवा तुम एपरी केतोटी आकृति व्यवहार कर से पचार केतोटी आकृति आम व्यवहार कर गणिबा केते व्यवहार करवा देख पिले जदि आम भलसे जूम करके देखा केतोटी आकृति व्यवहार करिया कहल आउ जूम करिया देख जूम कली देख यहीटा तो गोटे अर्धगोलक आम एमती व्यवहार कले गोटे अर्धगोलक आम बड़टे व्यवहार कले ये गोटे व्यवहार कले ता सहित ये जदि साइड गुड़ाक आम देखा ये गुड़ाक जो देखा ये आम आयतघन व्यवहार करवा गोटे आयतघन ये आयतघन हम बुझे आउ पिले जदि आम ये गुड़ाक धर कबाट गुड़ाक यूज करा ये भी गोटे आयतघन हम ये जो गुड़ाक सेप गुड़ाक देमती एटी भी आम आयतघन गुड़ाक हम एटी भी आयतघन गुड़ाक हम बुझे तो ये प्रकार आम कौन करवा आयतघन व्यवहार कर आउ अर्धगोलक व्यवहार कर विभिन्न प्रकार सेप आम व्यवहार कर ऊपर गुड़ाक जदि आम देखा ये भी कौन हम ये गोटे गोटे सब आयतघन बा समघन समघन व्यवहार कर चारिपट को सामान अच्छी बुझे आयतघन करवा आयतघन यहाँ आयतघन हम ता सहित पिला देख ये देख ये दुईटा खंभ ये खंभ दुईटा को आम कौन कह सिलिंडर तेणु सिलिंडर भी आम ये व्यवहार कर मॉडलटी बनवाई तेणु आम लिखा ये अनेक गुड़े कथा लिखा पड़ो तुम लिख आशा करुपर पिले देछि तुम्हें जानिच कि धौली स्तूप एक प्रसिद्ध ऐतिह्य स्थल ए पत्थर रे तैयारी सीढ़ी अच्छी पत्थर तैयारी सीढ़ी निहाती भाव में तुम यदि के जाइच निहाती भाव देखीदेव ना न जाइच मो चित्रटी को जूम कर तुम देखिपर ये हूँ देख पत्थर रे तैयारी ये हूँ सीढ़ी गुड़ाक सब सीढ़ी बुझे पत्थर सब सीढ़ी है ऊपर को जावाई तापर देख कौन देछि पूर्वर मध्य लोक माने माटी इटा पत्थर खंड किंबा काठ साहाय्य घर तैयारी करते आजिकल कौन है ना आम कंक्रीट ब्लॉक फंपा ब्लॉक इत्यादि व्यवहार करुचे ये समस्त इटार कौन समानता आज देखा ये गोटे प्रकार इटा बुझे पे यहाँ हूँ ब्लॉक यहाँ हूँ गोटे काठर देती फंपा ब्लॉक बोली भाभी दियो काठ देती तो तीन टाक एका कौन ना तीन टाक आम देखा तीन टा गुड़ाक सब क्या कौ चित्र बोली देखा ना ये सब हूँ आयत घन ये सब आयत घन तापर पिले देछि शिक्षकों शिक्षार्थी मानक छोट बाक्स बोतल अदरकारी डब्बा सड़ई संग्रह कर गोटे गोटे घर मॉडल प्रस्तुत करने को कहतु पे मॉडल प्रस्तुत कर छोट बाक्स नब आमर डीएसएल डब्बा नब छोट बाक्स
ଏ ବୋତଲ ନେବ, ଏମିତି ବୋତଲ ବୋତଲ ନେବ। ବୋତଲ ହେଉଛି କ'ଣ ସିଲିଣ୍ଡର, ବାକ୍ସଟା ହେଉଛି ଆୟତଘନ। ଅଦରକାରୀ ଡବା ନେବ ପିଲେ ସଢ଼େଇ। ଦେଖ ଇଏ ହେଉଛି ସଢ଼େଇ, ଏମିତି ସଢ଼େଇଟା ଏମିତି ଥବ ଭାଙ୍ଗିକି, ସଢ଼େଇଟା ହେଉଛି ଅର୍ଦ୍ଧଗୋଲକ ନେଇକି ତୁମେ ଗୋଟେ ଘର ବନ ବୋଲି ସେ କହୁଛି। ତାପରେ ହସ୍ତକ୍ରମ ବୋଲି କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖିଆ। ସେ କହୁଛି କାଗଜ ପଟି ସାହାଯ୍ୟରେ ଏପରି ଗୋଲକ ପରି ଆକୃତି ତିଆରି କର। ଏହା ଖୋଲା ବାକ୍ସ କିପରି ଦେଖାଯାଉଛି ତାହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ସୀମା ଏକ ବାକ୍ସକୁ ଖୋଲି ଚଟାଣ ଉପରେ ରଖିଛି। ଏହାକୁ ବାକ୍ସର ଜାଲକ ବା ନେଟ୍ କହିବା। ଏ ବାକ୍ସର ଜାଲକ ବା ନେଟ୍। ଆକୁ ତୁମେ ଯଦି ଡଟ୍ ଚିହ୍ନିତ ରେଖାରେ ଏହାକୁ ଭାଙ୍ଗ କର, ତେବେ ତୁମେ ପୂର୍ବପରି ବାକ୍ସଟି ଫେରି ପାଇବ। ବୁଝୁଛି ବୋଲେ ଗୋଟେ ଖୋଲା ବାକ୍ସ, ଯଦି ଗୋଟେ ବାକ୍ସକୁ ଆମେ ଖୋଲିବା ତାହେଲେ ଏଇଭଳିଆ ହେବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ବାକ୍ସର ଜାଲକ, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ନେଟ୍ ବୋଲି କହିବା। ଦେଖ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଖୋଲା ବାକ୍ସ। ଆକୁ ଯଦି ଆମେ ଡଟ୍ ଅଂଶ ଗୁଡ଼ାକୁ ଜଏଣ୍ଟ କରିଦେବା, ଇଏ ଗୋଟେ ଡିଆସିଲି ଡବା। ବୁଝୁଛଟି ପିଲେ, ଡିଆସିଲି ଡବା ଦେଖିଛଟି। ଦେଖ ଏଇଟାକୁ ଏପଟକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବା, ଏଇଟାକୁ ଏପଟକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବା, ଏଇଟାକୁ ଏପଟକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବା, ଏଇଟାକୁ ଏପଟକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବା, ତାପରେ ଏଇଟାକୁ ପୁଣି ଏପଟକୁ ମଡ଼ିଦେବା। ମଡ଼ିଦେଲେ ଟୋଟାଲି ବାକ୍ସଟା ଆମର ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସିଏ କହୁଛି ତୁମେ ବି ଏମିତି ଗୋଟେ କରିକି ଦେଖ, ଦେଖିବା ବାକ୍ସଟି ଫେରି ପାଇବ। ସେଇଭଳି ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ମଡ଼େଲ ଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଗଣିତ ବହିର ଶେଷରେ ଥିବା ଜାଲକ ଆସ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଗଣିତ ବହିର ଶେଷରେ ଦେଇଛି କିଛି ଜାଲକ, ତୁମେ ଦେଖିବା ପିଲେ। ଇଏ ଗୋଟେ ଦେଇଛି ଦେଖ, ଗଣିତ ବହିର ଶେଷରେ ଦେଇଛି। ଚାଲ ଦେଖିବା ଗଣିତ ବହିର ଶେଷରେ କ'ଣ ଦେଇଛି। ପିଲେ ଏବେ ଦେଖ, ଇଏ ଯେଉଁ ଚିତ୍ରଟା ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଛ, ଦେଖ ଏଠି ତ୍ରିଭୁଜ ଆକୃତି ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରିଜିମ୍ ଦେଇଛି ବା ଆୟତ ଘନାକୃତି ପ୍ରିଜିମ୍ ଦେଇଛି, ଘନର ଜାଲକ ଦେଇଛି। ଦେଖ ପିଲେ, ଇଏ ଯେଉଁ ପ୍ରିଜିମ୍ ଦେଇଛି ଦେଖ, ଏଇଟା ଦେଖ କ'ଣ ଦେଇଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆୟତ ଚିତ୍ର, ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଆୟତ ଚିତ୍ର, ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଆୟତ ଚିତ୍ର। ତିନିଟା ଆୟତ ଚିତ୍ର। ଇଏ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଏପାଟକୁ ନେବା, ଏଇଟାକୁ ଏପାଟକୁ ନେଇକି ଯେମିତି ଚାଳ ଘର ଆମର, ବୁଝୁଛି ପିଲେ। ଏଇଟାକୁ ଏଇ ପାଟ ବେଷ୍ଟକୁ ଏପାଟକୁ ଜଏଣ୍ଟ କରିବା, ଏପାଟ ବେଷ୍ଟ ଏପଟକୁ ଜଏଣ୍ଟ କରିବା। ଆକୁ ଜଏଣ୍ଟ କଲେ ଆମେ ତ୍ରିଭୁଜ ଆକୃତି ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରିଜିମ୍ଟେ ପାଇବା। ବୁଝାଉଛି, ଯେଉଁଠି ତ୍ରିଭୁଜ ଆକୃତି ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରିଜିମ୍କୁ ଆମେ ଏଇଭଳିଆ ଚିତ୍ରଟା ଏଇଟା ପାଇବା। ଏଇଭଳି ଚିତ୍ରଟି ଆମେ ପାଇବା। ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଜଏଣ୍ଟ କଲେ, ବୁଝିପାରୁଛ ପିଲେ କେମିତି ଚିତ୍ର ପାଇବା। ଦେଖ ଏଇଭଳିଆ ଚିତ୍ରଟି ଆମେ ପାଇବା। ଜୁମ୍ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଛୋଟ କରୁଛି। ଏମିତି ଦେଖ, ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଏପଟେ ଗୋଟେ ହେଲା ଆୟତ ଚିତ୍ର, ଏପଟେ ଗୋଟେ ଆୟତ ଚିତ୍ର ଏବଂ ତଳପଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆୟତ ଚିତ୍ର। ବାକି ଦେଖ ଏଇଟା ତ୍ରିଭୁଜ, ଏଇଟା ତ୍ରିଭୁଜ। ତେଣୁ ଏଇଟା ତ୍ରିଭୁଜାକାର ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରିଜିମ୍ ଜାଲକ। ସେମିତି ତାପରେ ଦେଇଛି ଆୟତ ଘନାକୃତି ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରିଜିମ୍। ଏଇଟା ଆୟତ ଘନାକୃତି ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରିଜିମ୍ର ଦେଇଛି ତାର ନେଟ୍ଟା। এইভাবে পিলে তুমি দেখিপারিব। এইটি পুଣି ଦେଇଛି ଦେଖ ତ୍ରିଭୁଜାକୃତି ବିଶିଷ୍ଟ ପିରାମିଡ଼। ଏଇଟାକୁ ରହିଲା, ଏଇଟା ଏମିତି ରହିଲା, ଏଇଟାକୁ ଆପରେ ଜଏଣ୍ଟ କରିବେ, ଏପଟେ ଜଏଣ୍ଟ କରିବେ ତିନି ପଟୁ ଯଦି ଆମେ ଆଉ ଟେକିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ତ୍ରିଭୁଜାକୃତି ବିଶିଷ୍ଟ ପିରାମିଡ଼ ହେବ। ଦେଖ ଏଠି ଏମିତି ହେବ, ଏମିତି ହେବ। ଏଇଭଳିଆ ପିରାମିଡ଼ଟା ଏଇଟା କନଭର୍ଟ ହେବ। ଇଏ ବୁଝିପାରୁଛ। ସେମିତି ଦେଇଛି ଷଡ଼ଭୁଜାକାର ପ୍ରିଜିମ୍। ଏ ମଝିରେ ରହିଲା, ଏଇପଟେ ଏପଟକୁ ଚାରିପାଟ ଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁ ଟେକିକି ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଆକୁ ଜଏଣ୍ଟ କରିବା। ତାହେଲେ ଇଏ ଗୋଟେ ଷଡ଼ଭୁଜାକାର ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରିଜିମ୍ ହେବ। ସେମିତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଇଛି ବର୍ଗାକୃତି ବିଶିଷ୍ଟ ପିରାମିଡ଼। ବର୍ଗାକୃତି ତଳଟା ବର୍ଗ ଚିତ୍ର ହେବ, ଏଇଟା ବର୍ଗ ଚିତ୍ର ହେଲା। ଏଇଟାକୁ ଏପଟକୁ ଜଏଣ୍ଟ କରିବା, ଏଇଟା ଏପଟକୁ ଜଏଣ୍ଟ କରିବା, ଚାରିପଟ ଟିକିଆ ବର୍ଗାକୃତି ବିଶିଷ୍ଟ ପିରାମିଡ଼ ହେବ। ମୁଁ ଗୋଟେ ବର୍ଗାକୃତି ବିଶିଷ୍ଟ ପିରାମିଡ଼ଟା କରୁଛି, ତୁମେ ଦେଖ। ଏମିତି କଲେ ଏଇଟା ଏଇପଟେ ଜଏଣ୍ଟ କଲେ, ବୁଝିପାରୁଛି ବୋଲେ, ଏଇଟା ଏଇପଟେ ଜଏଣ୍ଟ କଲେ, ଏଇଟା ଏଇପଟେ ଜଏଣ୍ଟ କଲେ, ଏଇଟା ଏଇପଟେ ଜଏଣ୍ଟ କଲେ। ଚାରିପଟୁ ଚାରିଟା ତ୍ରିଭୁଜ, ମଝିଟା ତଳଟା କେବଳ କ'ଣ ସେମିତି ପଞ୍ଚଭୁଜୀକୃତ ବିଶିଷ୍ଟ ପିରାମିଡ଼ ଏଇଟା ଦେଇଛି। ପଞ୍ଚଭୁଜ, ଏଇଟା ଦେଖ ପଞ୍ଚଭୁଜ, ଆଉ ଚାରିପଟ ଭୁଜରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ। ଆକୁ ଟେକିକି ଆମେ କ'ଣ କଲେ, ଜଏଣ୍ଟ କଲେ ପଞ୍ଚଭୁଜାକୃତି ବିଶିଷ୍ଟ ପିରାମିଡ଼ ହେବ। ଏଇଭଳିଆ ତୁମେ ଦେଖିବ। ଆଶା କରୁଛି ବୁଝିପାରୁଥିବ। ଦେଖ ଏଇଟା ପ୍ରିଜିମ୍ ଦେଇଛି, ବୁଝିଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରିଜିମ୍ ଦେଖ, ଏଇ ତଳେ ଗୋଟେ ଦେଇଛି କ'ଣ, ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଦେଖ ଏପଟେ ଗୋଟେ ଅଛି ଆୟତ ଚିତ୍ର, ସେପଟେ ଗୋଟେ ଆୟତ ଚିତ୍ର, ତଳପଟେ ଗୋଟେ ଆୟତ ଚିତ୍ର, ଆଉ ଉପର ତଳ ହେଉଛି ଦୁଇଟା ତ୍ରିଭୁଜ, ତିନିପଟେ ଆୟତ ଚିତ୍ର। ଏଇଟା ଦେଖ ବର୍ଗାକୃତି ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରିଜିମ୍ ଦେଇଛି। ଏଇଟା ବର୍ଗ ଚିତ୍ର, ତାର ଅପୋଜିଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ବର୍ଗ ଚିତ୍ର। ବାକି ଯେଉଁ ତିନି ପାଟ ରହିଲା, ଏପାଟ ଏପାଟ, ବୁଝାଉଛି, ତଳପାଟ ପୁଣି ଆରପଟ ସାଇଡ଼୍, ଚାରିପଟ ସାଇଡ଼୍, ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଲା କ'ଣ ଆୟତ ଚିତ୍ର।
ସେମିତି ଏଠି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଷଡ଼ଭୁଜାକର ଦେଖ ଏଇଟା ଷଡ଼ଭୁଜ ଷଡ଼ଭୁଜ ବୋଲେ ପିଲେ ଯାହାର 6ଟା ବାହୁ ତାକୁ ଷଡ଼ଭୁଜ ଏଇଟା ଏମିତି ହେଇଛି ଦେଖ ଏମିତି ଏମିତି ହେଇଛି ତାପରେ ଏମିତି ହେଇଛି ଏଇପଟେ ଗୋଟେ ହେଇଛି ତାପରେ ପୁଣି ଏଇପଟେ ହେଇଛି ଏଇଭଳିଆ ତାପରେ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁ ଜଏଣ୍ଟ ହେଇଛି ଏଇଠିକି ଏଇଠି ଜଏଣ୍ଟ ଏଇଠିକି ଏଇଠିକି ଜଏଣ୍ଟ ଏଇଠିକି ଏଇଠିକି ଜଏଣ୍ଟ ଏଇପଟକୁ ଏପଟେ ଜଏଣ୍ଟ ଏସବୁ ପରସ୍ପର ଜଏଣ୍ଟ ହେଇଛି ତେଣୁ ଜଏଣ୍ଟ ହେଲା ପରେ ଇଏ ହେଇଛି ଷଡ଼ଭୁଜାକାର ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରିଜିମ୍ ବୁଝାଉଛି ପିଲେ ଏଇଠି ଦେଖ ତ୍ରିଭୁଜାକାର ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରିଜିମ୍ରେ ଏଇ ଦୁଇ ପଟ ସାଇଡ୍ ହେଉଛି ତ୍ରିଭୁଜ ବାକି ସବୁ ହେଉଛି ଆୟତଚିତ୍ର ବର୍ଗାକୃତି ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରିଜିମ୍ରେ ଏଇ ପାଟ ହେଉଛି ବର୍ଗଚିତ୍ର ତାର ଅପୋଜିଟ୍ ହେଉଛି ବର୍ଗଚିତ୍ର ବାକି ଆଉ ଚାରିପଟ ହେଉଛି ସବୁ ଆୟତଚିତ୍ର ସେମିତି ଷଡ଼ଭୁଜାକାର ପ୍ରିଜିମ୍ରେ ଏଇଟା ଷଡ଼ଭୁଜ ଏଇ ପାଟଟା ହେଉଛି ଷଡ଼ଭୁଜ ଆଉ ବାକି ଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ସବୁ କ'ଣ ଆୟତଚିତ୍ର ବୁଝାଉଛି ପିଲେ ଆୟତଚିତ୍ର ବୋଲେ ବୁଝୁଛ ତ ଆୟତଚିତ୍ର ବୋଲେ ଏମିତି ଯାହାର ଏଇ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦୁଇଟାକ ସମାନ ପ୍ରସ୍ଥ ଦୁଇଟାକ ସମାନ ତାକୁ ଆମେ ଆୟତଚିତ୍ର କହିବା ସେମିତି ଏପଟେ ଯଦି ଆମେ ପିରାମିଡ଼ କି ଦେଖିବା ଦେଖ ପିରାମିଡ଼ ଏଇଟା ହେଉଛି ତ୍ରିଭୁଜାକାର ବିଶିଷ୍ଟ ପିରାମିଡ଼ ଅର୍ଥ ଦେଖ ଏ ତଳଟା ବି ତ୍ରିଭୁଜ ଆର 3 ବାହୁ ଏପଟେ ବି ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ଏପଟେ ବି ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ଏପଟେ ତ୍ରିଭୁଜ 3 ପଟେ 3ଟା ତ୍ରିଭୁଜ ଉଠିକି ଜଏନ୍ କରିଦେବା ଦେଖ ଏଇଟା ହେଉଛି ପଞ୍ଚଭୁଜାକୃତି ବିଶିଷ୍ଟ ପିରାମିଡ଼ ଦେଖ ଏଇଟା ପଞ୍ଚଭୁଜ 1 2 3 4 5ଟା ପଞ୍ଚଭୁଜ ପ୍ରତି ଭୁଜ ବାରୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ଉଠିବ ଏପଟେ ଗୋଟେ ଅପୋଜିଟ୍ରୁ ଗୋଟେ ଏପଟେ ଗୋଟେ ଏମିତି 5ଟା ଉଠିକି ଜଏନ୍ କରିଦେଲେ ତାକୁ ଆମେ ପଞ୍ଚଭୁଜାକୃତି ବିଶିଷ୍ଟ ପିରାମିଡ଼ କହିବା ସେମିତି ଚତୁର୍ଭୁଜାକୃତି ବିଶିଷ୍ଟ ପିରାମିଡ଼ ଦେଖ ତଳଟା ହେଉଛି ଚତୁର୍ଭୁଜ ଚାରିପଟ ବାହୁରୁ 4ଟା ତ୍ରିଭୁଜ ଆମର ଉଠିବ ଏପଟେ ଗୋଟେ ଉଠିଲା ଏଇପଟେ ଦେଖ ଗାର ପକେଇଛି ଏପଟେ ଗୋଟେ ଉଠିଲା ଏପଟେ ଗୋଟେ ଉଠିଲା ଏ ସାମ୍ନା ପଟରୁ ଗୋଟେ ବୁଝାଉଛି ଚାରିପଟରୁ 4ଟା ତ୍ରିଭୁଜ ତାକୁ ଜଏନ୍ କରିଦେଲେ ଆମର ଚତୁର୍ଭୁଜାକୃତି ବିଶିଷ୍ଟ ପିରାମିଡ଼ ହେବ ତାପରେ ପିଲେ ଦେଖ ଦେଇଛି ଏଠି କ'ଣ ଦେଇଛି ସମସ୍ତ ପ୍ରିଜିମ୍ରେ କେଉଁ ଆକୃତିର ପୃଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ଅଟେ ଏଠି ଦେଇଛି ଏଇଟା ଆମେ ପ୍ରିଜିମ୍ ପଢ଼ିଲେ ଇଏ ବି ପ୍ରିଜିମ୍ ଇଏ ବି ପ୍ରିଜିମ୍ ଇଏ ପ୍ରିଜିମ୍ ଏଠି କମନ୍ କେଉଁଟା ଏଠି କମନ୍ ହେଉଛି ଆମର ଆୟତଚିତ୍ର ଦେଖ ଏଇଥିରେ ବି ଆୟତଚିତ୍ର ଅଛି ଏଇଥିରେ ବି ଆୟତଚିତ୍ର ଅଛି ଏଇଥିରେ ବି ଆୟତଚିତ୍ର ଅଛି ତେଣୁ ଏଇଠି ଆମର ଉତ୍ତର ହେବ କ'ଣ ଆୟତଚିତ୍ର ବୁଝାଉଛି ପିଲେ ଏଇଟା ଆମର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ଆୟତଚିତ୍ର ତୁମେ ଲେଖିବ ଆୟତଚିତ୍ର ଲେଖିବ ଆୟତଚିତ୍ର ବୁଝାଉଛି ସେଇଭଳି ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଦେଇଛି ଏହି ପ୍ରିଜିମ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ସବୁ ଆକୃତି ଅଛି କେଉଁ ସବୁ ଆକୃତି ଅଛି ତ୍ରିଭୁଜ ପ୍ରିଜିମ୍ ଗୁଡ଼ାକରେ କହିଲ କେଉଁ ଆକୃତି ଅଛି ରୁହ ମୁଁ ଟିକେ ଜୁମ୍ କରି ଇଏ କରିଦେଉଛି ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇନେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଆମର ଏଠି ଆକୃତି ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ କ'ଣ କ'ଣ ଆକୃତି ଅଛି ଆମେ ଦେଖିଲେ ଏଠି ଆମେ ଦେଖିଲେ ଆୟତଚିତ୍ର ଦେଖିଲେ ତ୍ରିଭୁଜ ଏଠି ଆମର ପାଇଲା ବର୍ଗଚିତ୍ର ଏଠି ପାଇଲେ ଷଡ଼ଭୁଜ ବୁଝିଲେ ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ କେଉଁ ଦେଖିବା କ'ଣ ଏଇ ପ୍ରିଜିମ୍ ଗୁଡ଼ା ଅନ୍ୟ କେଉଁ ସବୁ ଆକୃତି ଅଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଆୟତଚିତ୍ର ଆଗେ ଲେଖିଦେବା ଆୟତଚିତ୍ର ତାପରେ ଲେଖିଦେବା ବର୍ଗଚିତ୍ର ତାପରେ ଲେଖିଦେବା ଷଡ଼ଭୁଜ ଆକୃତି ବୁଝାଉଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଉ ତ୍ରିଭୁଜ ଥିଲା ଏଇଠି ଆଉ ଏଠି ଲେଖିବ ତ୍ରିଭୁଜ ଥିଲା ବର୍ଗଚିତ୍ର ଥିଲା ଷଡ଼ଭୁଜ ଆକୃତି ଥିଲା ତା ସହିତ ସବୁ ଜାଗାରେ କମନ୍ ଆମର ଥିଲା ଆୟତଚିତ୍ର ଏଇଟା ଆମେ ଲେଖିବା ଆଉ ତାପରେ ପିଲେ ଦେଖ ଏପଟେ କ'ଣ ଦେଇଛି ପିରାମିଡ଼ରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ସମସ୍ତ ପିରାମିଡ଼ରେ କେଉଁ ଆକୃତିର ପାର୍ଶ୍ୱ ସାଧାରଣ କହିଲ କେଉଁ ଆକୃତିର ପାର୍ଶ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ସମାନ ହେବ କ'ଣ କ'ଣ ହେବ ନା ଦେଖ ଦେଇଛି କେଉଁ ପାର୍ଶ୍ୱ ସାଧାରଣ ସବୁ ପାର୍ଶ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣ ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି ତା'ର ଯେଉଁ ସାଇଡ଼୍ ଗୁଡ଼ାକ ପିରାମିଡ଼ର ସାଇଡ଼୍ ଗୁଡ଼ାକ ପାର୍ଶ୍ୱ ସମାନ ସବୁ ପାର୍ଶ୍ୱ ଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ତ୍ରିଭୁଜ ଆକୃତି ଏଇଠି ଦେଖ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବ ଚାରିପଟେ ସବୁ ତ୍ରିଭୁଜ ଆକୃତି କେବଳ ତଳଟାକୁ ନେଇକି ପିରାମିଡ଼ର ନାଁ ହେଇଛି ତଳଟା ଯଦି ତ୍ରିଭୁଜ ଆକୃତି ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ତ୍ରିଭୁଜାକାର ପିରାମିଡ଼ ତଳଟା ଯଦି ପଞ୍ଚଭୁଜ ହେଇଥିବ ପଞ୍ଚଭୁଜ ଆକୃତି ପିରାମିଡ଼ ତଳଟା ଯଦି ଚତୁର୍ଭୁଜ ହେଇଥିବ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଆକୃତି ପିରାମିଡ଼ ଆମେ କହୁଛେ ଏକ ତ୍ରିକୋଣୀୟ ପାର୍ଶ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକୁ ଡ୍ୟାସ୍ ବିନ୍ଦୁରେ ମିଶିଥାନ୍ତି ଯେଉଁ ତ୍ରିକୋଣୀୟ ପାର୍ଶ୍ୱ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ସେମାନେ କେଉଁଠି ମିଶିଥାନ୍ତି ନା ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁରେ ମିଶିଥାନ୍ତି ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ ଟପ୍ରେ ଚିତ୍ର ଦେଖ ମୁଁ ଦେଖୁ ଜୁମ୍ କରିକି ଯେଉଁ ଟପ୍ରେ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ମିଶିଛନ୍ତି ଯାଇକି ତେଣୁ ଏଇଟା ଆମେ ଲେଖିବା ଶୀର୍ଷରେ କେଉଁ ବିନ୍ଦୁରେ ମିଶିଥାନ୍ତି ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁରେ ମିଶିଥାନ୍ତି ତାପରେ ଦେଇଛି ଅନ୍ୟ ଆକୃତିର ପିରାମିଡ଼ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଲେଖ ଅନ୍ୟ ଆକୃତିର ପିରାମିଡ଼ ଲେଖିବା ଏଠି ପୁରା ଅନ୍ୟ ଆକୃତିର ପିରାମିଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜାକାର ପିରାମିଡ଼ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚଭୁଜ ଆକୃତି ପିରାମିଡ଼ ଗୋଟେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଆକୃତି ପିରାମିଡ଼
एगुड़ाक आम सब ना लिखा बुझे पे पिरामिड्र किसी असुविधा नहीं पिरामिड भारी सहज तलटा चतुर्भुज करके चारिपट 4टा त्रिभुज जॉइन करदे ताले हे ये भारी सहज किसी असुविधा नहीं तापर पे देती समघन को गोटे प्रिजिम कहवा कि यस समघन गोटे प्रिजिम कहीपर कारण देख समघन एमती देखिपार ये समघन आकु भी गोटे आम प्रिजिम कहीपर समघन भी गोटे प्रिजिम हो पार आयतघन भी गोटे प्रिजिम हो पार प्रिजिम आ पिरामिड मध्य कौन पार्थक्य अच्छे आलोचना कर देछि प्रिजिम आ पिरामिड भितर कौन पार्थक्य अच्छे देख ये चित्र को देख लो यही दुटा भितर आम देखा भल बुझ यहाँ हूँ प्रिजिम यहाँ हूँ पिरामिड ये दुटा भितर पार्थक्य कौन यहाँ लिखा तल यहाँ तल पाट यहाँ उपर पाट तल पाट उपर पाट हूँ सामान प्रिजिम्र तल पाट उपर पाट सामान एवं यार साइड पार्श्व गुड़ाक हूँ सामान कारण पार्श्व गुड़ाक हूँ यहाँ गोटे पार्श्व यहाँ गोटे पार्श्व यहाँ गोटे पार्श्व पार्श्व गुड़ाक हूँ आयत चित्र आयतकार एवं तल उपर हूँ त्रिभुजाकार एका लिखा सब चित्र में यहाँ देख यार तल उपर हूँ कौन वर्गकार साइड गुड़ाक हूँ गोटे प्रकार आर सेमती तल उपर हूँ षड़भुजाकार साइड गुड़ाक सब गोटे प्रकार आयतकार तेणु आम ये लिखिपर प्रथम एग्जाम्पल लिखिपर डिफरेन्स लिखिपर पार्थक्य जे प्रिजिम्र उपर भाग आ तल भाग समान आकृति एवं साइड प्रत्येक साइड गुड़ाक पार्श्व गुड़ाक समान आकृति पिरामिड्र कौन ना पिरामिड देखा प्रत्येक पिरामिड्र उपर भाग आ तल भाग समान नुहे उपर भाग तल भाग समान नुहे बुझे केवल पार्श्व भाग गुड़ाक समान पार्श्व भाग गुड़ाक प्रत्येक पार्श्व भाग हूँ त्रिभुजाकार लिखिपर बुझे पे ये लिखिपर कौन बुझे तो उपर भाग तल भाग समान नुहे कारण उपर भाग हूँ सब शीर्ष बिंदु है आ पार्श्व भाग गुड़ाक सब सामान पार्श्व भाग गुड़ाक सब कौन देती ना पार्श्व भाग गुड़ाक देती आमर कौन त्रिभुजाकार ये लिखिपर बुझे तो पिले आज भिडियोटी एतिकी रहा नेक्स्ट क्लास रे आमे 4 नंबर पेज टू पढ़ा तो थैंक यू फॉर वाचिंग जदि न बुझीपार पिले कमेंट दब आउ फेर बुझा आम चेष्टा करिबा।